हाँ जी, स्वागत करते हैं स्टडी फाइटर्स ते अज दी इस क्लास विच आपां जो देखो तुसी देख ही रहे हो टॉपिक का नाम है टारगेट पीएस टेट पोलीटिकल। हुण आपां इहदे विच स्टार्ट करांगे पोलीटिकल दी जो भी टॉपिक ने जित्थों लगदा आपां नूं भी सवाल बन सकदे ने ओह करांगे। तुहाडे सामने आपां सिलेबस भी लैके आए हांगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलांगे। पहला हैगा डाइवर्सिटी ते उस तो बाद गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड लिविंग। ये सारे चैप्टरां नूं अज आपां एक क्लास दे विच इकट्ठे कंप्लीट कर लवांगे। तो डाइवर्सिटी दे विचों किते किते सवाल बनदा ओह आपां टॉपिक नहीं कर रहे क्योंकि यह आपां पहलां भी करा चुके हैं। जेकर तुसीं ने नहीं वेखिया तो उत्थों तुसीं इहनूं वेख सकदे हो, पर अज दी क्लास विच आपां इह तीनों टॉपिक ने जिहड़े ओह करने नेगे। तां आपां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, वध तो वध इन्हां चीज़ां दा तुसीं लाभ उठाओ। बहुत ही आपां डिटेल दे विच कर रहे हैं, जित्थों लगदा भी सवाल बन सकदा हैगा ओह आपां सारियां चीज़ां लैके आ रहे हैं। जो बच्चे अलग तो कुछ भी मतलब कि परचेज नहीं कर सकते तो उन्हां वास्ते ये बहुत ही हैल्पफुल रहने वाली वीडियो हैगी। तो देखो आपां शुरुआत कर रहे हैं गौरमेंट सरकार तो। सरकार है जिहड़ी ओह किस तरह देश दे विच प्रबंध चलाउंदी है, किस तरह काम करती है, ये सारी चीज़ां अज आपां ने क्लास दे विच वेखणियां नेगियां। तो देखो आपां एक पहलां घर तो ही समझ लैंदे हैगे। घर दे विच जिहड़ा अपना घर चलदा है ओह भी किसी मतलब सरकार की तरह ही चलदा हैगा। घर दे विच एक मुखी हुंदा ते सारे जने उन्हां दा की कहना मनदे नेगे, जिहड़े रूल हुंदे ने उहनूं फॉलो करदे नेगे। तो इस तरह सरकार है जिहड़ी ओह देश दे विच अपना शासन चलाउंदी हैगी, प्रबंध चलाउंदी है। तो हुण आपां इहदी डेफिनेशन जिहड़ी ओह पढ़ांगे। भारत एक विशाल देश है। भारत की एक विशाल देश है। ये की ने 28 राज ते 8 केंद्र शासित प्रदेश ने। देश का प्रबंध केंद्र की सरकार है जिहड़ी ओह इकल्ली नहीं चला सकती। तां करके की है इनू संघात्मक सरकार मतलब कि संघां दे विच वंडिया होया। संघ का मतलब राज्यां दे विच वंडिया होया भारत नूं। तां जिहड़े राज ने उन्हां दी अपनी अलग सरकार हुंदी है। तां देखो फिर सरकार है जिहड़ी ओह की काम करदी है, आपां इहदे काम देखणे नेगे किसी देश का प्रबंध चलाउण वास्ते। हुण देखो आपां ने देखिया सी भी समझिया सी कि घर दे विच भी प्रबंध चलाउण वास्ते किसी एक मुखी की लोड़ हुंदी है, जिहड़े कि रूल बनाते हैं, फिर सारे जने उन्होंने फॉलो करते हैं। इस तरह की हुंदा देश दे विच भी सरकार है जिहड़ी ओह रूल बनाती है, बाकी जिहड़ी सारे नागरिक ने जनता है ओह उन्होंने फॉलो करते हैं। तो उस तो बाद होर की काम करते हैं ये फैसले लेना, कारज करना, नीतियां बनाउणा, शांतिपूर्ण संबंध लई देश दीआं सीमावां दी रखिया करनी। यह सारे काम ने जिहड़े ओह सरकार दे ने, अलग अलग डिपार्टमेंट नूं सौंपे हुंदे ने। इन्हां ने अलग अलग काम ने जिहड़े इस तरह सरकार है जिहड़ी ओह सारा प्रबंध चलाउंदी है। आपां ने हुण इस सरकार की जिहड़ी डेफिनेशन है ओह पढ़ ली ते अगे आपां सरकार दे पद्धर पढ़ांगे किहड़े-किहड़े ने। तो देखो इहदे विच सरकार दे पद्धर किहड़े-किहड़े ने। हुणी आपां ने देखिया सी जिहड़ी केंद्र सरकार है ना ओह इकल्ली अपना प्रबंध नहीं चला सकदी, एडे वड्डे देश नूं नहीं चला सकदी। तो इस दे विच की कीता, इहनूं राज्यां दे विच वंडिया गया। ते उस तो बाद ये जिहड़े राज ने काहदे विच वंडे गए ने, जिलिਆਂ दे विच वंडे गए ने। ते फिर उस तो बाद जिलिਆਂ तो बाद तहसीलां आ जांदियां ने। इस तरह करके की है यह अलग अलग पद्धर ते सरकार है जिहड़ी ओह काम करदी है। फिर उस तो बाद पंचायत आ जांदे ने, पिंड आ जांदे, पिंड दे विच पंचायतां हुंदियां ने ते शहरां दे विच नगर पालिकावां हुंदियां ने। इस तरह ये जिहड़े प्रबंध ने ओह कीते जांदे ने सरकार द्वारा। तो देखो पहलां की हैगी स्थानक पद्धर ते। जिहड़ी स्थानक पद्धर ते सरकार हुंदी हैगी ओह दो भागां दे विच वंडी हुंदी है। एक तां हैगी है पिंड, पिंडां दे विच लोक रहिंदे ने ते दूसरे रहिंदे ने शहरां दे विच। इस तरह ये जिहड़ी स्थानक सरकार है ओह पिंडां ते शहरां दे विच होऊगी। ते उस तो बाद राज्यां दे विच 28 राज ने, 28 राज्यां दे विच अलग अलग सरकार हुंदी है। राष्ट्र दा भाव अपने केंद्र दे विच सरकार है जिहड़ी ओह। तां ये उम्मीद करदी है समझ आ गया होना। स्थानक सरकार, राज सरकार ते फिर केंद्र सरकार, यह सरकार दे पद्धर ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सरकार दे किन्ने पद्धर ने, तां अपना आंसर है जिहड़ा ओह 3 आ जाऊगा। किहड़े-किहड़े ने यह भी आपां ने देख लए। तां हुण इन्हां नूं आपां ने डिटेल दे विच पढ़ना हैगा, समझना है। तो देखो पहला की हैगा स्थानिक सरकार। स्थानिक सरकार हुणी आपां समझ के आए हैं कि इनू दो भागों के वंडिया गया। किहड़े-किहड़े दो भाग ने, पहला है
ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨੇ? 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ਓ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ 11। ਅਨੁਸੂਚੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 9 ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ਓ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ 29 ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? 73ਵੀਂ ਸੋਧ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 2 ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ 2 ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਪੱਧਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 56 ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? 3 ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ। 3 ਟਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਵੀ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ? 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਨਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਦਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? 5 ਸਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਥਾਨਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ, ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਪੰਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਜਾਂ 13 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 1992 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1/3 ਹਿੱਸਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ? ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤਲਬ 100 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ। ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ? 150। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਪੰਚ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 5 ਜਾਂ 13।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 21 ਸਾਲ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਨੇਗੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਇੰਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? SHO ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਣਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ। ਲੇਖਪਾਲ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਲਾਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬਲਾਕ, ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਧੀ, ਮਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟ? 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 9A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ 9A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 243P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243Z ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 74ਵੀਂ ਸੋਧ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸਦੇ, 18 ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ, 73ਵੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ 9 ਹੈ, ਜਦੋਂ 9A ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਈਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੈ, 12ਵੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੀ, ਇਹ 11ਵੀਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 29 ਸੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 18 ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 3 ਪੱਧਰ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਮਹਾਨਗਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਸਬੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਕਰ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਬਾਣ ਕਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸਭਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਫਸਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਚਪੜਾਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮਦਨੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ, ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਵੱਛਤਾ ਕੀ ਔਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਵਿਦਿਆਲੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? DTO ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CMO। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ DAO। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ DPRO। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ SSP ਅਤੇ DSP ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੀਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਧਿਆਪਕ, ਲੋਹਾਰ, ਧੋਬੀ, ਨਾਈ, ਤਰਖਾਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ 3 ਟੌਪਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, 1 ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ A B C ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਖਰੇਵਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਰੂਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਲੱਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ? 3 4 5 6 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਆਨਸਰ 3 ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫਿਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਨੇ? 2 3 4 5 ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 25 30 21 18। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 10ਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਹਨ? ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ 10ਵੀਂ 2 ਅਨੁਸੂਚੀ 11 ਜਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ? 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ 73ਵੀਂ ਸੋਧ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 9A 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 10 ਜਾਂ ਫਿਰ 11। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ ਟੌਪਿਕ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PS ਟੈਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।